ओम शांति 7 मे 2021 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे रावण तुमको बहुत कष्ट देउछि। एबे तुमर कष्ट को दूर करिबा पई भक्त मानकर रक्षक भगवान आसिछंती। रावण तुमको बहुत कष्ट देउछि। एबे तुमर कष्ट को दूर करिबा पई भक्त मानकर रक्षक भगवान आसिछंती। प्रश्न सुपुत्र संतान मानकर मुख्य दुईटी लक्षण शुणाओ। सुपुत्र संतान मानकर मुख्य दुईटी लक्षण शुणाओ। उत्तर सुसंतान माने सर्वदा माता पिता अर्थात ब्रह्मा सरस्वती को अनुसरण करी सिंहासनर अधिकारी हेबे, पुरुषार्थरे लागी पड़िबे। 2 नंबर सेमानकर पितांक प्रति सच्चा स्नेह थिबो। सच्चा स्नेह थिबा पिलामाने सर्वदा श्रीमदरे चलिबे। जदि भितरे सत्यता नाही तेबे बाबांक स्मृतिरे रही पारिबे नाही। गीत भोला नाचे निराला। ओम शांति। मधुर संतान माने एही भक्ति मार्गर गीत शुणिले भक्त एही गीतर अर्थ को जानती नहीं। तुमे भगवान का संतान होइछ। भगवान भक्त मानकर रक्षक अटंती। तुमे मध्य भक्त मानकर रक्षक अट। भक्त मानकर रक्षा करुछ। केउ विपत्ति पड़िछि जहा द्वारा भक्त रक्षा पाइबा पई भगवान को डाकुछंती। भक्त मानकु रावण बहुत दुख देउछि। रावण संप्रदाय दुखरे पीड़ित होइछंती। तेणु भोलानाथଙ୍କୁ मने पकाउछंती। सीए हेउछंती रावण संप्रदाय, इए हेउछंती राम संप्रदाय। भक्त मानकु एहा जणा ही नाही जे आमर रक्षक किए। जदिओ गायन करिथांती भोलानाथ रक्षक अटंती, किंतु किपरि रक्षा करंती एहा जानती नाही। तुमे पिलामाने एबे जानुछ जे भोलानाथ शिव बाबा ही बिगिड़ी जाइथिबा कथा को ठीक करुछंती। दुनिया को तो यह जना नहीं जे भगवान काहाकु कुहा जाए। जदि भगवान को परिचय थांता तेबे तांकर रचनार आदि मध्य अंत को मध्य जानी थांते। ना भगवान को जानिछंती ना रचनार परिचय अछि। तेणु एही परि मनुष्य संप्रदाय को अंध कुहा जाए। अन्य पटरे तुमे अछ जाहांकु दिव्य दृष्टि मिलिछि। तुमर नाम हेउछि ब्रह्मा कुमार कुमारी। बोर्ड उपरे मध्य नाम लेखा होइछि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। केवल ब्रह्मा कुमारी होई परिबे नाही। प्रजापिता ब्रह्मा अछंती ना, पितांक पाखरे पुओ एवं झियो उभय थांती। प्रजापिता ब्रह्मांकर ही एते ढेर संतान होई परिबे। तेबे बुझिबा दरकार ये बेहद्र पिता अटंती। एहा मध्य जानिछंती ब्रह्मा विष्णु शंकरंकर रचयिता बाबा ही अटंती, जाहांकु निराकार कुहा जाए। ये बेहद्र पिता होइगले। एहा मध्य जानिछ परम पिता परमात्मा ब्रह्मांक द्वारा रचना करुछंती। समस्त रचना एहांकर। सबो मनुष्य वास्तवरे शिववंशी अटंती। एबे तुमे प्रजापिता ब्रह्मांकर संतान होइछ। एहा हेउछि नुआ रचना। परमपिता परमात्मा ब्रह्मांक द्वारा रचना करुछंती। तेणु तुमको ब्रह्मा कुमार कुमारी कुहा जाउछि। एते बेहद्र संतान अछंती, तेबे निश्चय बेहद्र संपत्ति नेउथिबे। संतान माने जानिछंती आमी ब्रह्मा कुमार कुमारी मानकु शिव बाबा ग्रहण करिछंती। शिव बाबा कहुछंती तुमे मोर संतान अट। तुमे आत्मा माने मध्य निराकार थिल, किंतु ज्ञान तो साकार रे दरकार ना। तुमे जानिछ आमे आदि सनातन देवी देवता धर्मर थिलु। एठी ब्रह्मांक द्वारा रचना हेउछि। शिव जयंती मध्य एठी पालन करा जाउछि। ए मगध देश रे ही जन्म नेइछंती। बाबा कहुछंती एही देश बहुत पवित्र स्वर्ग थिला। एबे एहाकु नर्क बोली कुहा जाउछि। पुणी स्वर्ग हेबार अछि। तुम्भ मानकर बुद्धि रे अछि शिव बाबा आमको पुनर्बार
ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇ ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଗାୟନ କରନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ରକ୍ଷକ ପତିତ ପାବନ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ହିଁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ପତିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ପତିତ ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛ ପତିତ। ପାବନ ଦୁନିଆ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ, ପତିତ ଦୁନିଆ କଳି ଯୁଗକୁ କୁହାଯାଏ। ବାବା ତୁମକୁ ସବୁ ସଠିକ୍ କଥା ବତାଉଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର କିଛି ଜିନିଷ ନଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି କଳିଯୁଗ ତ ଏବେ ଛୋଟ ପିଲା ଅଟେ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। ଅନ୍ଧକାର ଏବଂ ଆଲୋକର ବର୍ଣ୍ଣନା ସଙ୍ଗମରେ ହିଁ କରାଯାଏ। ଏବେ ତୁମେ ଘୋର ପ୍ରକାଶକୁ ଆସିଛ। ତୁମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ସେଠାରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ବାବା ବସି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କୁଳର ଥିଲ। ପୁଣି ଅନ୍ତ ସମୟରେ ଆସି ଶୂଦ୍ରବଂଶୀ କୁଳର ହୋଇଯାଇଛ। ପୁଣି ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଂଶୀ ହୋଇଛ। ଏବେ ତୁମେ ହେଉଛ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳର। ତୁମେ ହେଉଛ ସର୍ବୋଚ୍ଚ। ଏହା ଈଶ୍ୱରୀୟ କୁଳ ଅଟେ ନା। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ବାବା ପଚାରନ୍ତି, କାହା ପାଖକୁ ଆସିଛ? ତେବେ କହନ୍ତି, ପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ। 2 ଜଣ ପିତା ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ଲୌକିକ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପାରଲୌକିକ। ସବୁ ଶାଳଗ୍ରାମଙ୍କର ପିତା ଏକ ଶିବ ଅଟନ୍ତି। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି କଥା ରହିଛି। ଆମେ ଏକ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ। ନିରାକାର ବାବା ସମ୍ପତ୍ତି ତ ସାକାର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଦେବେ ନା। ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସାଧାରଣ ଶରୀରରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ବାବା ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେକର। ଏଇ ଦେହ ବିନାଶୀ, ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼େ, ଦେହକୁ ନୁହେଁ। ଦେହ ତ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ, ପୁଣି ଅଲଗା ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ମିଳିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆତ୍ମାକୁ ବେହଦ୍ର ପିତାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଛି। ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ହିଁ ଶୁଣି ଧାରଣ କରୁଛ। ତୁମ ଆତ୍ମାରେ ସଂସ୍କାର ଅଛି। ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ସଂସ୍କାର ରହିଥାଏ। ଏହିପରି ନୁହେଁ ଯେ ସଂସ୍କାର ଶରୀରରେ ରହୁଛି ବୋଲି କୁହାଯିବ। ନା, ତୁମ ଆତ୍ମାର ସଂସ୍କାର ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଛି। ଏବେ ତାହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି, ଯାହାକୁ କାୟା କଳ୍ପତରୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାୟା କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ସମାନ ହୁଏ, ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଏଠାରେ ଅଳ୍ପାୟୁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଛୋଟ ଆୟୁଷରେ ମଧ୍ୟ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ। ଏବେ ତୁମେ କାଳ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେଉଛ। ସେଠାରେ କାଳ କେବେ ଖାଏ ନାହିଁ। ଅକାଳରେ କେବେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଏବେ ଏହି ଶରୀର ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଛାଡ଼ି ନୂଆ ନେବାର ଅଛି। ଶରୀର ଛାଡ଼ିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ବାଜା ବାଜେ। ଜନ୍ମ ନେବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ବାଜା ବାଜିଥାଏ। ସେଠାରେ କାନ୍ଦିବାର କଥା ହିଁ ନଥାଏ। ତୁମକୁ ଭ୍ରମରୀର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଛି। ତୁମେ ହେଉଛ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଏବଂ ଭ୍ରମରୀର ରାଶି ମିଶିଯାଏ। ଯେଉଁ କାମ ଭ୍ରମରୀ କରେ, ତାହା ତୁମେ ମଧ୍ୟ କରୁଛ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ନା। ଭ୍ରମରୀର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ, କଇଁଛର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ, ସର୍ପର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ, ଏହା ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଅନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଏସବୁ କଥା ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୁଝୁଛ। ତାହା ହେଲା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତୀତର ଗାୟନ କରାଯାଉଛି। ଏହାର ପୁଣି ପରେ ଗାୟନ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ବାବା ଏହି ଶରୀରରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଭଗବାନ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହା ପୁଣି ଅନ୍ଧଶ୍ରଦ୍ଧା ହୋଇଯିବ। ଏହିପରି ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ରାମଙ୍କୁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ରାମଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହିଦେଉଛନ୍ତି, ସିଏ ତ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି। କେହି କୃଷ୍ଣପନ୍ଥୀ, କେହି ରାଧେପନ୍ଥୀ ଥାଆନ୍ତି। ରାଧେପନ୍ଥୀ ବାଲା କହିବେ, ସର୍ବତ୍ର ରାଧେ ହିଁ ରାଧେ ଅଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣପନ୍ଥୀ ବାଲା କହିବେ, ଯେଉଁଠି ଦେଖ କୃଷ୍ଣ ହିଁ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି। ରାମପନ୍ଥୀ ରାମ ହିଁ ରାମ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବେ। ଭାବନ୍ତି ଯେ ରାମ
कृष्णଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼, କାହିଁକି ନା ରାମଙ୍କୁ ତ୍ରେତାରେ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱାପରରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। କେତେ ଅଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କେତେ ଢେର ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ବେହତ୍ର ପିତା ମଧ୍ୟ ଥିବେ। ତୁମେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିପାରିବ, କେବେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ନାମ ଶୁଣିଛ? ବାବା ସ୍ୱର୍ଗର ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ରଚନା ହେଉଛି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ହୋଇନାହଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାଦାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବେହଦ୍ର ସନ୍ତାନମାନେ ବେହଦ୍ର ସମ୍ପତ୍ତି ବାବାଙ୍କଠାରୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ନିଶ୍ଚୟ ନେଇଥିଲେ। ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ଥିଲେ, ଏବେ ନର୍କବାସୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ପୁଣି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ବିଷ୍ଣୁପୁରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ସହଜ ଅଟେ। ଶିବବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା? ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆତ୍ମା ହିଁ କହୁଛି, ମୋ ପାଖରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୂଜାରୀ ଥିଲି। ଯିଏ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲେ ସେମାନେ ଏବେ ଆସି ପୂଜାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ପୁଣି ବାବା ଆସି ପୂଜାରୀରୁ ପୂଜ୍ୟ ଦେବତା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ପୁନଃ ଆସି ଆମକୁ ପୋଷ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପୋଷ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ନା? ବହୁତ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ନିଜ ସନ୍ତାନ ନଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ପୋଷ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋର ସନ୍ତାନମାନେ ସମସ୍ତେ ରାବଣର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋତେ ଆସି ପୁନର୍ବାର ପୋଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି ପୋଷ୍ୟ କରିବା କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ତୁମେ ହିଁ ଜାଣିଛ ଶିବବାବା ଆମକୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୋଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଶିବବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବେହଦ ସୁଖର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ପୋଷ୍ୟ କରିଛି। ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁଖର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ନା? କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ନିରାକାର ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଅଥବା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ସାଗର କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହି ତିନି ଜଣଙ୍କର ମହିମା ଅଲଗା। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ପତିତ ପାବନ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସାରା ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଇଂରାଜୀରେ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, ସିଏ ଲିବରେଟର ଅର୍ଥାତ୍ ମୁକ୍ତିଦାତା ଅଟନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ଦୁଃଖ ମିଳେ ତାଙ୍କଠାରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ବାବା ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସି ରାବଣଠାରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ହୋଇଛି। ଏଇଠି ହିଁ ରାବଣକୁ ଜଳାଉଛନ୍ତି। ଜଳାଇ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ସୁନାର ଲଙ୍କା ଲୁଟିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତାଙ୍କୁ ତ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ରାବଣ କେଉଁ ସମୟର ଶତ୍ରୁ। ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ରାମଙ୍କ ସୀତା ଚୋରି ହେଲା। ଏକଥା ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ହେଉଛୁ ସମସ୍ତେ ସୀତା। ଆମେ ରାବଣର ଜେଲରେ ପଡ଼ିଯାଇଛୁ। ଏହି ଜ୍ଞାନ କାହା ପାଖରେ ବି ନାହିଁ। ଖାଲି ବସି କାହାଣୀ ଶୁଣାନ୍ତି। ଶିବବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦୂର ଦେଶ ବାସିନ୍ଦା। ଏଇ ପରଦେଶକୁ ଆସିଛି। ଏଇ ପତିତ ଦୁନିଆ ହେଉଛି ପୁରୁଣା। ଏହା ହେଉଛି ରାବଣର ଦୁନିଆ। ଡାକୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ହେ ବାବା ଆସ, ଆମେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପତିତ ଦୁନିଆକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମୋତେ ସେହି ଶରୀରରେ ଆସିବାକୁ ହୁଏ ଯିଏ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ପବିତ୍ର ଥିଲେ, ଯିଏ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ, ସିଏ ଏବେ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇଛନ୍ତି। କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ଏହା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। କ'ଣ କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସର୍ପଦଂଶନ କଲା? ସତ୍ୟଯୁଗରେ କ'ଣ ସର୍ପ ଆଦି ଥାଆନ୍ତି? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ମୋ ପାଇଁ ପବିତ୍ର ହୁଅ, ତେବେ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହେବ। କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ଆଉ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଅଲଫ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ବେ ବାଦଶାହୀ ତୁମର। ଏହା ହେଉଛି ସହଜ ରାଜଯୋଗ, ସହଜ ରାଜତ୍ୱ। ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲା ଆଉ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେଲା। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପିତାଙ୍କର ହୋଇଛୁ, ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟଭାଗ୍ୟର
आमे हकदार अटु। एबे बाबा कहउछंती सतोप्रधानरु तुमे तमोप्रधान होई जाइछ। पुणी सतोप्रधान हेबार अछि। जोग एवं ज्ञान शिखाइबारे 1 सेकेंड लागे। संतान जन्म हेला तो निश्चय अधिकारी हेला। तुमे बाबांकर होइछ, तेबे राजधानीर संपत्ति तुमर, किंतु राजा राणी तो समस्ते हेबे नाही। एहा हेउछि राजयोग। राजा राणी प्रजा साहुकार गरीब सबु दरकार। सेथिपाई रुद्रमाला मध्य तैयारी होइछि, जाहाकु भक्ति मार्गरे जप करंती। तुमे जानिछ आमे राजयोग शिखिबाकु आसिछु। माता पितांकु अनुकरण करी सर्वप्रथमे सूर्यवंशी चंद्रवंशी हेबा। सिए सुसंतान अटे, जे माता पितांकु अनुकरण करी सिंहासनर अधिकारी हुअंती। तेणु खूब पुरुषार्थ करिबा उचित। बाबा कहउछंती मते मने पकाओ, किंतु करू नाहंती। श्रीमत पालन करू नाहंती। निज मध्यरे सत्यता नाही। हृदय निर्मल थिले श्रीमत पालन करिबे। बाबांकु मने पकाउथिबे। श्रीमत पालन कले ही तुमको जेजे बापांक ठारु संपत्ति मिलिबो। ब्रह्मा स्वर्गर संपत्ति देई परिबे नाही। जेजे बापांक रोजगार रे नाती मानकर अधिकार थाए। बापांकर संपत्ति रे संतान माने भागीदारी हुअंती। तेणु हकदार अटंती। एठारे तुमको शिव बाबांक ठारु संपत्ति मिलुछि। ज्ञान रत्न मध्य तांक ठारु ही मिलुछि। तुमे जानुछ आमे ब्राह्मण ही पुनः देवी देवता हेबा। जगत अम्बा किए? बाबा बुझाउछंती ये ब्राह्मणी थिले, ज्ञान ज्ञानेश्वरी थिले, पुणी राजराजेश्वरी हेउछंती। तुमे मध्य एहिपरि हेउछ। अच्छा, मीठा मीठा शिकिलधे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह भरा स्मृति एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट। आत्मारे जेउ तमो प्रधानतार संस्कार अछि, ताहाकु जोग बल द्वारा परिवर्तन करिबाकु हेबो। सतो प्रधान हेबाकु पड़िबो। आत्मारे जेउ तमो प्रधानतार संस्कार अछि, ताहाकु जोग बल द्वारा परिवर्तन करिबाकु हेबो। सतो प्रधान हेबाकु पड़िबो। 2 नंबर पॉइंट। बाबांक ठारु राज्य भाग्यर संपत्ति नेबा पाई सर्वदा सुसंतान होई श्रीमत पालन करिबाकु हेबो। सच्चा बाबांक सहित सच्चा रहिबाकु हेबो। माता पितांकु संपूर्ण अनुकरण करिबाकु पड़िबो। सदा सर्वदा ज्ञान रत्न दान देबाकु हेबो। बाबांक ठारु राज्य भाग्यर संपत्ति नेबा पाई सर्वदा सुसंतान होई श्रीमत पालन करिबाकु हेबो। सच्चा बाबांक सहित सच्चा रहिबाकु हेबो। माता पितांकु संपूर्ण अनुकरण करिबाकु पड़िबो। सदा सर्वदा ज्ञान रत्न दान देबाकु हेबो। वरदान। सहयोगर शक्ति द्वारा असहयोगी आत्मा को सहयोगी करुथिबा बाबांक समान परोपकारी हुओ। सहयोगर शक्ति द्वारा असहयोगी आत्मा को सहयोगी करुथिबा बाबांक समान परोपकारी हुओ। सहयोगी मानक सहित सहयोगी हेबा कोनोसी महावीर पणिया नुहे, किंतु बाबा जेपरी अपकारी मानकर उपकार करुछंती, सेहीपरि तुमे पिलामाने मध्य बाबांक समान हुओ। केही केते भी असहयोगी होई थाउ, किंतु तुमे निजर सहयोगर शक्ति आधार रे असहयोगी को सहयोगी करि दियो। एभଳି भाव नाही जे एही कारणरू इए आगकू बढ़ी पारु नाही। दुर्बल को दुर्बल मने करी छाड़ी दियो नाही, किंतु ताकू बलर सहयोग देई बलवान कर। एही कथा उपरे ध्यान दियो, तेबे सेवार योजना रूपक गहना उपरे हीरा चमकी उठिबो, अर्थात सहजरे प्रत्यक्षता होइजिबो। स्लोगान। क्रोधर कारण हेला स्वार्थ बा ईर्षा। एहा ही हेउछि चिड़चिड़ा पणियार बीज।
प्रथमे एहाकु ही समाप्त कर। क्रोधर कारण हेला स्वार्थ बा ईर्षा। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଚିଡ଼ଚିଡ଼ାପଣିଆର ବୀଜ। ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ହିଁ ସମାପ୍ତ କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।